पॉइंट प्रेझेंटेशन आर रेडी. जसे माझ्या पीपीटी रेडी होतील पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन त्याच्या हिशोबाप्रमाणे प्रॅक्टिकल घेणार. ओके ठीक आहे. तर एक्सरसाइज नंबर 9 सी ट्रीटमेंट. एक्सरसाइज नंबर 9 सी ट्रीटमेंट. So in the 5th semester you have learned about the seed treatment. Okay, study of different seed treatment for kharif crops. So same practically we did again. Okay, so it's very small and practical. You have already learned in a 3rd semester in a pathology also, in entomology also, and in agronomy also. What is the definition of seed treatment? What is the purpose of seed treatment and objectives of seed treatment? So I will take one by one. Okay. So I read the exercise number 9 agro 359 वीड मॅनेजमेंट प्रॅक्टिकल आहे टाइम टेबल प्रमाणे. पण वीड मॅनेजमेंटचं मॅन्युअल माझ्याकडे नव्हतं सॉफ्ट कॉपी, आता मिळाली त्यामुळे शुक्रवारी वीड मॅनेजमेंटचं घेऊया. ओके तर रिपीट 359 the process of application of thin coat of insecticide, fungicide, biofertilizer over the seed. The seed treatments are subjected to the special treatment for the different purposes. Okay, so seed treatment means it is application of thin coat of insecticide, fungicide, or biofertilizer over the seed that will give you the prevention against the controlling of diseases, controlling of the pest, convenience in sowing, quicker in germination, increasing the nitrogen fixation in leguminous crop, protection against insect and pest, inducing earliness, inducing variation, and for the better yield. So these are the see these objectives one by one. आपण हे एक objectives पाहणार आहोत. ओके ठीक आहे. So we will see these objectives one by one. ओके ठीक आहे. एकच मिनिट थांबा. काय प्रॉब्लेम झाला. 68 नंबर म्यूट कर स्वतःला. स्क्रीन का प्रॉपर शेअर जाईना आता व्यवस्थित गेली का. एक मिनिट थांबा जरा. शेअरिंग स्टॉप करतो डबल शेअर करतो. स्क्रीनला काय प्रॉब्लेम आला. Okay. Now you can see the seed treatment means application of thin coat of insecticide, pesticide, or fungicide. Okay, and biofertilizer over the seed coat for controlling of pest and diseases, as well as protecting against pest, inducing earliness, inducing variation, and for better yield. These are the some objectives of seed treatment. And we will see this objective one by one in each different slides. वेगवेगळ्या slides मध्ये आपण ते objective बघणार आहोत. You have already learned in plant pathology and entomology. Okay, and at the time of sowing, I have conducted that practical. You have seen when you are in a 3rd semester or in a 4th semester. ज्यावेळेस तुम्ही 3ऱ्या आणि 4थ्या सेमिस्टरला होता, सिनियर स्टुडंट जे आता रावेला आहेत त्यांचं वेक्सचं प्रॅक्टिकल असताना खाली फील्ड वरचं त्यावेळेस मी प्रॅक्टिकल घ्यायचं होतो. दाखवलेलं आहे. सल्फर पावडर 4 grams per kg of seed. Okay, in a seed dressing drum for controlling of grain smut. Sorghum seed crop suffer from seed-borne diseases like smut, which cause a considerable damage to the crop. आता 3 ते 4 ग्रॅम सल्फर पावडर घ्यायची. 300 mesh फाईन. 300 मेश म्हणजे बारके बारके होल्स असतात जाळीला 300 होल्स असतात अशी जाळी घ्यायची. त्यातनं ती पावडर चाळायची आणि त्याची सीड ट्रीटमेंट द्यायची. ओके, सीड ड्रेसिंग ड्रम इट इज लाईक अ बॅरल. एक बॅरल असतो त्यामध्ये सीड आणि पावडर टाकायची आणि ते हँडल गोल 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 फिरवला की बॅरल गोल फिरतो आणि एंटायर पावडर इज इव्हनली अप्लाइड ऑन द सीड आणि सगळी जी पावडर आहे ते सीडवर व्यवस्थित कव्हर करते. फॉर कंट्रोलिंग ऑफ स्मट हा पहिले एक्झाम्पल आहे फॉर कंट्रोलिंग ऑफ डिसीजेसचं. ओके, मी काय शब्द न शब्द वाचत बसत नाहीये. आय विल क्लिअर त्याच्यानंतर पर्ल मिलेट. ओके, पर्ल मिलेट फॉर अर्गट इट इज अ फंगल डिसीजेस
ऑफ पर्ल मिलेट, जवार, बाजरा, राईस, बऱ्याच मध्ये अर्गट हा डिसीज जो आहे, इट इज अ फंगल डिसीजेस. ओके, so for the controlling of that we have to prepare a 20% brine solution for the pearl millet and 30% brine solution for the jawar, okay, or rice. Okay, so how this was conducted, that for the pearl millet, if you want to continue with 20% brine solution, 200 gram of common salt in 1 liter of water, 200 ग्रॅम मीठ 1 लिटर पाण्यामध्ये घ्यायचं, किंवा 10 लिटर पाण्यामध्ये घ्यायचं. ओके, अँड पुट द मिलेट सीड और जवार सीड फॉर 300% ब्रायन सोल्युशन. ज्वारीसाठी 300 आहे, 300 ग्रॅम मीठ 1 लिटर पाण्यामध्ये, किंवा 3 किलो मीठ 1 लिटर पाण्यामध्ये टाकायचं आणि त्याच्यामध्ये सीड्स टाक. ओके, किंवा बाजरीचे असतील. So what happen when because we are adding the salt, it will increase the density of water. पाण्यामध्ये मीठ टाकल्यामुळे त्याची घनता वाढते, जडत्व, आणि लाईट और अर्गट अफेक्टेड सीड्स विच फ्लोट्स ऑन द सर्फेस, आणि सीडला अर्गट झालेला आहे, अफेक्ट आहे, ते हलके असतात आणि ते पाण्याच्या वर तरंगतात. सो यू हॅव टू रिमूव्ह दॅट सीड अँड बिकॉज these are disease affected, and the seeds which are into the bucket मध्ये खाली राहिलेले seed which is the good quality, so you have to remove the water and after that dry the seed in a shade. सावलीमध्ये ते सीड सुकवायचे आणि it is useful for sowing, and for that you can apply the fungicide seed treatment like Captain, Thyrum, Bivestine, okay, Metalaxy, anything else. 3 to 4 gram per kg of seed for controlling of downy mildew, root rot or wilt, such type of diseases. Okay, so this is example for controlling of disease, that is brine solution. I have shown this. एक मिनिट, एक फोन आला, कट करू. Okay, so controlling of disease. Next is brine solution for the paddy. Okay, but I have already explained you that same procedure is repeated in this crop also. 30% brine solution and put the seed into that, and the ergot on the surface of soil. Ergot affected seed जे आहे ते सरफेसवर फ्लोट होतं, आणि जे चांगला आहे सीड किंवा जे गुड क्वालिटी सीड आहे, इट विल रिमेन इन द बॉटल.
Sorry for disturbance. So paddy जे आहे, in a paddy we have to the same situation is repeated in again, that 30% brine solution is 300 gram common salt dissolved in 1 liter of water, and you have to put the seeds, so the laminated seeds on the surface of the soil. Okay, immature or lightweighted, and it should be discarded, and the good quality seed will remain in the bottom of the bucket. So you have to remove the water and dry it in a shade, and after that give the fungal seed treatment for controlling of seed borne, anything else. Okay, so this is the controlling of disease. Then another one example is, there are you have already learned in plant pathology or some in entomology how seed treatment can be done. Okay, or what is the purpose of seed treatment. Next is groundnut. Okay, so for controlling of disease in, okay, so for controlling of ticka disease in groundnut. Okay, so ticka means what? You have learned in plant pathology. तुम्ही plant pathology मध्ये शिकलेला चला. The brown spots are developed on the leaf surface, so it is known as a ticka. We are only giving a seed treatment. Okay, आपल्याला फक्त seed treatment विषयी विचार करायचा आहे. What happen when ticka will be formed and what are the control measures of ticka? You will learn in plant pathology. Plant pathology मध्ये तुम्ही डिटेल मध्ये गुटगुळे जर तुम्हाला सांगता येतात. So the ticka and the wilt. Okay, hence the groundnut seed is treated with the thyrum 5 gram per kg of seed, or carbendazim 2.5 gram per kg of seed. Okay, for controlling of ticka or wilt. Okay, wilt जो असतो मुळ कुसतात तो. ओके, मुळ मरतात आणि पूर्ण झाड डाय होऊन जातं किंवा मरतं. किंवा इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर biological trichoderma. Okay, you can also give the seed treatment of trichoderma. If you don't want to use the chemical in organic, you have option of trichoderma. Okay, so this will happen for controlling of disease. For the cotton, for controlling of black arm and anthracnose disease of cotton, seeds are treated with the carbendazim 2 gram per kg of seed for the control of seed and soil-borne diseases. Example like bacterial blight, root rot, or wilt. Seed is treated with the thyrum carbendazim 3 gram per kg of seed. Okay, so such a way we have to give the different types of fungicidal treatment for controlling of diseases to the seed. So in future these diseases will not occur on that particular plant. Okay, because we are killing the inoculant on the seed surface. Okay, it is like a vaccine. Seed treatment is like a vaccine. In when you are चाइल्डहुड, ज्यावेळेस तुम्ही लहान असाल, लहान मूल, त्यावेळी वडिलांनी तुम्हाला लसी द्या, गोवरची, कांजण्यांची, हेपॅटायटिस ए, हेपॅटायटिस बी, वेगवेगळ्या प्रकारची. कशासाठी दिली त्या लहान असताना तुम्ही? तुम्हाला तर त्यावेळेस आजार झालेला नव्हता. तुम्ही ज्यावेळेस 5-6 महिन्याचं किंवा 1 वर्षाचा असाल, तरी पण तुम्हाला त्या लसी टोचल्या तुमच्या आई वडिलांनी. त्यामुळे रिझन काय होतं? इन फ्युचर यू आर नॉट अफेक्टेड बाय सच टाइप ऑफ डिसीजेस. भविष्यात तुम्हाला तो डिसीज होऊ नये म्हणून लहानपणीच तुम्हाला ते दिलेलं होतं. त्यामुळे तुमची ऑटोमॅटिक इम्युनिटी पॉवर डेव्हलप झाली. सो सेम थिंग विल बी हॅपन इन अ सीड ट्रीटमेंट. If you are giving the seed treatment to the seed, so in future the plant which is grown or coming from that seed, it is not affected by that disease, आणि त्यामुळे जो प्लांट तयार होणार आहे तो डिसीज त्याच्यावर पुन्हा भविष्यात पडणार नाही. हा एक इट इज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर. देन कन्व्हिनियन्स इन सोईंग. So cotton seed, due to the presence of fuzz on the seed coat, may entangle to each other and cause an inconvenience in sowing operation. In order to avoid this, there are 2 seed treatments. आता कापूस सगळ्यांनी पाहिला आहे. घरी तुम्ही तुमची आई वात होते, कापूस असतो, त्यातनं कापूस हाताने वेचला जातो आणि सीड जो असतो कापसाचं सीड, त्यातनं कापूस वेचतात आणि ते त्याची वाल बनवतात. पण एक लक्षात ठेवा, इफ यू ऑब्झर्व क्लोजली, जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं तर हाताने तुम्ही कितीही प्रयत्न करा, यू कॅनॉट रिमूव्ह एव्हरी फज और एवढी थ्रेड ऑफ कॉटन. तुम्ही कितीही प्रयत्न केला तर कापसाचं बारक थ्रेड किंवा धागा पूर्ण काढू शकत नाही कॉटनच्या सीड पासून. सो इफ यू आर ट्राय टू सो सच टाइप ऑफ सीड इन टू द सॉइल, जर तसं सीड तुम्ही सो करायला गेला तर कापसाचे सीड एकामेकाला चिकटतात. ओके, आणि ते सोईंग करता येत नाही. एंटॅगल म्हणजे काय? एकामेकाला चिकटलेले असतात. त्यामुळे तुम्ही कितीही प्रयत्न केला
एकामेकापासून सेपरेट आउट होत नाहीये. तर लक्षात ठेवा, ज्या सीड कंपन्या आहेत त्या काय करतात, जो सीड आहे कापूस जो उगवून आल्यानंतर जे जिनिंग मशीन असतं, सूतगिरण्या, तिथं लिंट सेपरेट केला जातो, कापसाच्या सीड सेपरेट केला जातो आणि कापूस सेपरेट केला जातो. तो जे लिंट आहे कितीही प्रयत्न मशीनवर सुद्धा 100% एकमेकाला थोडेस फज किंवा धागा चिकटलेला असतो. तर तो कसा रिमूव्ह करायचा? सो इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश काऊ and soil is taken and paste is needed. किंवा माती घ्यायची सेम क्वांटिटीची, म्हणजे एक माती. सिंपल एक्झाम्पल, कॉटन सीड्स आर रब्ड टुगेदर विथ दिस पेस्ट, आणि त्या पेस्ट मध्ये स्लरी मध्ये कापसाचे सीड घ्यायचे आणि एकामेकावर असे घासायचे किंवा चोळायचे ऑन द गणी बॅग अँड ड्राईड इन अ शेड बिफोर सोईंग, आणि उन्हामध्ये सुकवायचे, सावलीमध्ये सुकवायचे, सॉरी. तर काय होतं, ती जी फज आहे इट विल बी, जी फज जी आहे कापसाचा धागा, तो शेणामध्ये आणि मातीमध्ये रबड केल्यामुळं तो बऱ्यापैकी निघून पण जातो आणि थोडासा शिल्लक राहिला तर तो त्या सीडला चिकटतो. त्यामुळं सुकल्यानंतर द सीड्स आर सेपरेटेड, सीड जे होतात ते सेपरेट होतात. ती एक मेथड आहे. आणि सेकंड मेथड आहे, पुट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ ग्लास जार अँड ऍड अ स्ट्रॉंग H2SO for 95% प्युअर. ते जर करायचं नसेल तर कंपन्या काय करतात सांगतो, 95% H2SO4 घ्यायचं, ओके, सल्फ्युरिक ऍसिड फुल स्ट्रॉंग, स्टील द सीड टिल द फज आर बर्न अबाउट 2 मिनिट्स. पूर्ण सीड जे आहे ते कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 मध्ये टाकायचं आणि ढवळायचं 2 मिनिटासाठी. सो एंटायर द सीडचे जे फज आहे, बारीक बारीक धागे आहेत सीडचे, ते सगळे जळून जातात. अँड टेक आउट द सीड ऑन द ग्लास जार अँड ओतून द्यायचं आणि सीड जे आहे ते NaOH सोल्युशन पुन्हा वॉश करायचं, त्याच्यामधला जो ऍसिडचा जो कंटेंट आहे तो निघून जावा. ओके, त्यासाठी त्यांनी सांगितली लिटमस टेस्ट आहे, तो लिटमस त्या सोल्युशन मध्ये टाकून बघायचा, कलर चेंज ब्ल्यू झाला रेड लिटमसचा, ह्याच्यामध्ये सगळ्या ऍसिडिक चा जो अंश आहे तो निघून गेला. किंवा लाईम वॉटर कॅन ऑल्सो बी युज्ड फॉर द रेसिड्युअल ऍसिडिसिटी. लाईम वॉटर जे ह्याचं चुण्याचं पाणी आहे ते सुद्धा त्यात टाकून ऍसिडिसिटी आपण न्यूट्रलाइज करू शकतो विथ द फ्रेश वॉटर इन अनदर पॉट, आणि नंतर ते पाण्याने धुवायचं. आता ह्याच्यामध्ये सीड, बिकॉज द कॉटन सीड कोट इज व्हेरी हार्ड, इट इज नॉट अफेक्टेड. आणि ह्याच्यामध्ये कापसाचा सीड कोट खूप हार्ड असल्यामुळं सीड कोटला काहीच होत नाही कापसाच्या सीड. मग तुमचं असं म्हणणं असेल की H2SO4 मध्ये सीड जळून जाईल, काही होत नाही, फक्त फर्स्ट जळतं. सीडकोट हार्ड असल्यामुळे आतला एम्ब्रियो किंवा न्यूक्लियसला काही होत नाही. ड्राय द सीड इन अ शेड अँड ट्रीट द सीड विथ द कार्बेंडिझियम 3 ग्रॅम पर kg ऑफ सीड. कार्बेंडिझियम ट्रीट केलं काय आणि नाही केलं काय काही फरक पडत नाहीये. वन्स द सीड इज ट्रीटेड with the acid, then all the fungal spores are already get killed. Okay, त्याच्यानंतर हे जे करतात, ह्या कंपन्या करतात, हे शेतकरी करत बसत नाहीयेत. लक्षात ठेवा, कापसाच्या सीडला जी ट्रीटमेंट आहे ना, त्या कंपन्या करून पॅकेटमध्ये पॅक करून आपल्याला दिलं जातं. तर तुम्हाला करायची आवश्यकता नाहीये किंवा शेतकऱ्याला करायची आवश्यकता नाहीये. ओके, ठीक आहे. ज्वारी बाजरीमध्ये पण ब्रायन सोल्युशन कधी बनवायचं, जर तुमचं घरगुती बियाणं असेल तर. इफ यू आर परचेस्ड, जर तुम्ही विकत घेतलेलं बियाणं असेल, देर इज नो नीड टू गिव्ह द ब्रायन सोल्युशन ट्रीटमेंट. ओके, देन नेक्स्ट इज कन्व्हिनियन्स इन pearl millet, sesamum, Niger or finger millet. Seeds are properly mixed with the fine sand, wood ash powder or FY to avoid the overcrowding of the seedling and for even distribution of seed over the field. Okay. So pearl millet, sesame, Niger or finger millet, हे जे आहेत, all these seeds are small seeded. हे जे आहेत हे सगळे स्मॉल सीडेड आहेत आणि सर्वांना माहिती हे खूप छान स्मॉल सीडेड आहेत. ट्रायिंग टू कंडक्ट अ सोल्युशन, तुम्ही सोईंग करायच्या भानगडीत पडता, त्यास काय होतं, इन आवर हँड इट इज स्लिप व्हेरी क्विकली, आपल्या हातातनं लवकर क्विकली सटकतात किंवा घसरतात. सो देर इज अ ओव्हरक्राउडिंग ऑफ द सीडलिंग, आणि एका जागेवर जास्त सीड पडू शकतात. सो फॉर्म टू मेंटेन दिस युनिफॉर्मिलिटी, हे व्यवस्थित पडावे सॉइल मध्ये, त्यासाठी काय करायचं, हे जे छोटे छोटे सीड आहेत, पर्ल मिलेट, सिसॅमम, नायजर, ह्याच्यामध्ये त्याच क्वांटिटी, समजा 1 किलो सीड असेल तर 1 किलो राख, किंवा राख नसेल तर 1 किलो वाळू बारकी, वाळू नसेल तर 1 किलो भुसा भरायचा आणि ते मिक्सअप करायचं आणि नंतर सोईंग करायचं. सो द सीड्स आर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे कोरिएंडर. Coriander, the seeds are rubbed against the hard material with the slight pressure to
these into the two locules to such early germination. Okay, seeds from early germination. कोरिएंडर जे आहे द सीड्स आर रबड म्हणजे हार्ड सरफेस बरोबर रबिंग करायचं घासायचं आणि ते दोन लॉक्युल्स मध्ये स्प्लिट अप होतं. ओके, सो फॉर द अर्ली जर्मिनेशन असं स्प्लिट अप झालं की त्यामध्ये पाणी लवकर जातं आणि लवकर उगवून येतं बिकॉज देर आर सम सीड लाईक castor also. It is very hard seed food. So if you are sown directly into the soil, it will take long germination. Because of the hard seed coat, water will not go inside the seed and seed will not germinate earlier. It will take a lot of time. To save that, you have to rub the seed against the polished paper or any hard surfaces. त्याच्यानंतर garlic. Clouds are separated from the bulbs with the pressure of hand. Okay, लसूण लावताना आपण तेच करतो. लसणाचा गड्डे असते किंवा गड्डा असतो त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या पाकळ्या असतात. ओके, घरी तुम्ही आईला लसूण साफ करताना किंवा क्लीन करताना बघितलं असेल तर काय करतात, हातानं प्रेस करायचं, त्याच्या पाकळ्या 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 पेटल्स आर सेपरेटेड. ओके, आणि त्याच्यानंतर त्याचं टोक वर करून सॉइल मध्ये लावायचं. सो दॅट विल कम्स आउट. ओके, सो दिस विल हॅपन इन द गार्लिक ऑल्सो. गार्लिक मध्ये पण अख्खा बल्ब लावत नाहीत, त्याच्या पाकळ्या ज्या आहेत त्या क्लाउड्स सेपरेट करून लावल्या जातात. देन ऑब्जेक्टिव्ह नंबर 3 that is the quicker germination. Quick germination. Example आहे paddy. The seeds are soaked in fresh water for the better germination for about 24 hours. पॅडी जी आहे आपली भात, तर जे सीड आहे भाताचं ते 24 तास उबदार पाण्यामध्ये भिजवायचं. डायरेक्ट पाण्यामध्ये भिजवायचं नाही. भात घ्यायचा, ओके, आणि एक गणी बॅग घ्यायची, पोतं घ्यायचं ठेक, भातावर एक 50-60 डिग्रीचं थोडस गरम पाणी शिंपडायचं. ओला करायचा भात, भिजवायचा नाही, डायरेक्ट ओला करायचा आणि गणी बॅग मध्ये भरायचा. जे आहे तिचं तोंड बांधून अंधाऱ्या खोलीमध्ये ठेवायची आणि 12 तासानंतर पुन्हा ते सीड खोलायचं, खालचं वर वरचं खाली सीड मिक्स करायचं, म्हणजे मिक्स झाली पाहिजे आणि पुन्हा थोडस पाणी स्प्रिंकल करायचं, जरा उबदार पाणी. आफ्टर 24 hours त्याच्यामध्ये बिकॉज द वॉटर विल गो इनसाइड टू द सीड, स्प्राउटिंग विल स्टार्टेड आणि 24 तासानंतर ते सीडचं सोईंग करायचं. सो रेग्युलर मेथड जर तुम्ही असा भात पेरला तर 7 to 8 days लागतात त्याला उगवून यायला आणि बाय गिव्हिंग द सीड ट्रीटमेंट इट विल कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल सरफेस 3 to 4 days. तर तुमचे 4 ते 5 दिवस वाचतात जर तुमचं पॅडी जर ट्रीटमेंट द्यायची असेल तर. सेम आहे कॉटनच्या साठी सुद्धा. कॉटन सीड्स ऑल्सो हार्ड इन सीड कोड जो असतो तो भरपूर हार्ड असतो. ओके, मला मॅक्सिमम झाला वाटतं, युट्यूब शेअर केलं पाहिजे, जाऊ द्या काय. सो ओके, कॉटन द सीड्स आर सोक्ड इन फ्रेश वॉटर फॉर द बेटर जर्मिनेशन. कापसाचा सीड कोड पण हार्ड असतो. तुमच्याकडे कॉटन सीड्स आर रबड विथ द पॉलिश पेपर. पॉलिश पेपरनं सीड घासायचे, ओके, अँड मेक देम परमेबल फॉर द वॉटर. पाण्यामध्ये ते पाणी आत लवकर शिळ करायचं. किंवा कॉटन सीड्स आर डीप इन फ्रेश वॉटर फॉर 24 hours. 24 तास भिजत घालायचे कापसाचे सीड. सो द सीड कोट विल बी सॉफ्टन अँड आफ्टर दॅट 24 hours यू कॅन सो द सीड इन टू द सॉइल. देन लुसर्न इट इज अ ग्रासेस. ओके, लुसर्न एक ग्रासचं बियाणं आहे. The seeds are beaten with the wooden pestle, okay, and mortar for loosening the seed coat for the better germination. तर लुसर्न जे आहे त्याचा सीड कोट खूप हार्ड असतो, कडक. मॉर्टल पिस्टल आपल्या सॉइल सायन्स मध्ये यू हॅव सीन. ओके, हलक्या हाताने कुटायचं, जोरात कुटायचं नाही. ओके, कुठल्यानंतर त्याचा जो सीड कोट आहे तो लूज बनला पाहिजे आणि नंतर सोईंग करायचं तरच ते उगवून येतं, बाकी सीड कोट खूप हार्ड असतो लुसर्नचा. त्यानंतर इन्क्रीजिंग द नायट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्युमिनस क्रॉप. आता दिस विल आय हॅव रिपीटेड मेनी टाइम्स. ग्राम, रेड ग्राम, ब्लॅक ग्राम, सोयाबीन, जेवढे पल्सेस आहेत, जेवढे लेग्युमिनस फॅमिलीचे क्रॉप आहेत त्यांना सगळ्याला आपण रायझोबियमची सीड ट्रीटमेंट देतो. ओके, आणि जेवढे ऑइल सीड्स आपले सिरियल आहेत म्हणजे ज्वारी, बाजरी, ओके, गहू, राईस, वीट, सगळ्यांना आपण ॲझोटोबॅक्टरची सीड ट्रीटमेंट देतो. पीएसबी दोन्हीला पण चालतं, फॉस्फरस सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया. आणि शुगर केन असेल तर आपण ॲसिटोबॅक्टर किंवा ॲझोटोबॅक्टरची सीड ट्रीटमेंट देतो. आणि राईसची असेल तर ब्ल्यू ग्रीन अल्गी किंवा नॉस्टा. सगळ्यांची सीड ट्रीटमेंटचा डोस एकच आहे, 250 ग्रॅम
पर 10 kg ऑफ सीड. ओके. आता रायझोबियमची सीड ट्रीटमेंट किंवा कुठं असेल, ऍझोटोबॅक्टर असेल, ऍसिटोबॅक्टर असेल, कोणाचीही सीड ट्रीटमेंट द्यायची असेल, एक स्टँडर्ड प्रोसिजर लिहिलेली आहे. यू हॅव टू फॉलो दॅट प्रोसिजर. आता मी रायझोबियमचं एक एक्झाम्पल देतो. त्याच्यामध्ये पीएसबी आलं, ऍसिटोबॅक्टर सगळं झालं त्याच्यामध्ये. तर रायझोबियमची सीड ट्रीटमेंट जर इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह, जर तुम्हाला द्यायची असेल तर काय करायचं, डिझॉल्व 125 ग्रॅम ऑफ जागरी, 125 ग्रॅम गुळ घ्यायचा, फिक्स क्वांटिटी आहे. 250 ml वॉटर घ्यायचं, 1 लिटर 250 ml पाणी घ्यायचं, ते उकळायचं, गुळ टाकून. थोडक्यात काय, गुळ बनवायची. पुरणपोळ्याला जशी आपण गुळवणी बनवतो तशी गुळवणी बनवायची. फॉर 13 मिनिट्स, 30 मिनिटापर्यंत ते थंड होऊन द्यायचं. सोल्युशन गार झालं पाहिजे. देन नेक्स्ट द 1 पॅकेट ऑफ कल्चर, 250 ग्रॅमचं पॅकेट असतं. ओके. त्या स्लरीमध्ये मिक्स करून टाकायचं त्या गुळवणीमध्ये थंड झाल्यानंतर पूर्ण. आणि 10 kg सीड घ्यायचं, स्प्रेड इट ऑन द क्लीन ऑन युनिफॉर्म ग्राउंड आणि स्प्रिंकल द सोल्युशन. 10 किलो बियाणं पसरवायचं, एखादा कागद हातरायचा, त्यामध्ये सोल्युशन ओतायचं आणि हातामध्ये हँड ग्लोव्ह वापरायचा आणि इट इज मिक्सड आणि ते मिक्सअप करायचं. डू नॉट एक्सपोज द सीड डायरेक्टली टू द सनलाइट. सीड ट्रीटमेंट दिल्यानंतर उन्हामध्ये एक्सपोज करायचं नाहीये. सो द ट्रीटेड सीड इमिडिएटली ओके इन टू द सॉइल विदिन 24 hours. 24 तासाच्या आतमध्ये सोईंग करायचं, नाहीतर सीडचं पावडर जे आहे ड्राय होऊन त्याचा जो बॅक्टेरियल काउंट आहे 10⁻⁷, 10⁻⁶ असतो, तो फटाफट कमी होतो. ओके. आणि कल्चर जे आहे ते एक्सपायरी डेटच्या अगोदर यूज करायचं. बेसिकली कुठल्याही कल्चरची एक्सपायरी डेट मॅक्सिमम 3 ते 6 असते, मॅक्सिमम 6 महिने असते. आणि जर लिक्विड सोल्युबल असेल, लिक्विड मधलं, तर त्याची जी डेट असते ती नियर अबाउट जवळपास वर्षभरापर्यंत पण असते. ओके. तर अशी ट्रीटमेंट करायची प्रोसिजर आहे. रायझोबियम असू दे, ऍझोटोबॅक्टर असू दे, ऍसिटोबॅक्टर असू दे, पीएसबी असू दे, कुठलंही असू दे, प्रक्रिया हीच आहे. आणि ह्याच्यानंतर फंजिसायडल सीड ट्रीटमेंट, जर फंजिसाइडची ट्रीटमेंट द्यायची असेल तुम्हाला देऊ शकता. ह्याच्यानंतर फंजिसाइडची सीड ट्रीटमेंट तुम्ही देऊ शकता. पण अगोदर फंजिसाइडची सीड ट्रीटमेंट आणि नंतर बायोफर्टिलायझरची सीड ट्रीटमेंट, ही प्रोसिजर आहे. मी चुकीच सांगितलं, सॉरी. फर्स्ट कॅप्टन थायरॉन काय लावायचं असेल सीडला तर अगोदर लावून घ्या आणि नंतर जे आहे बायोफर्टिलायझरची सीड ट्रीटमेंट करायची. आफ्टर द बायोफर्टिलायझर सीड ट्रीटमेंट यू हॅव टू इमिडिएटली 24 तासाच्या आत सोईंग करायचं. तसंच जर ठेवलं तर ते बॅक्टेरिया मरून जाणार. ओके. आणि गुळाचं पाणीच का, कारण की द पावडर इज स्टिक टू द सीड, ती सीड सरफेसला चिकटली पाहिजे व्यवस्थित, म्हणून गुळाचं पाणी हे एक मेडिएटर म्हणून ऍक्ट करतं. त्यानंतर प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द इन्सेक्ट पेस्ट, ट्रीट द सॉर्गम द कार्बोसल्फॉन 50 ग्रॅम पर kg ऑफ सीड ऍज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर अगेन्स्ट द शूट फ्लाय. ओके. हे कार्बोसल्फॉन जे आहे सिस्टेमिक, त्याचं सीड ट्रीटमेंट करून ठेवली 50 ग्रॅम पर kg ऑफ सीड. हे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर आहे शूट फ्लायचा अटॅक. म्हणजे प्लांट ग्रो होतं, शूट फ्लायचा जरी अटॅक झाला तरी शूट फ्लाय मरतो, तो अटॅक करत नाही. ओके. हे प्रोटेक्शन अगेन्स्ट इन्सेक्ट पेस्ट सीड ट्रीटमेंट आहे. तशा भरपूर आहेत. फिश ऑइल रोझेन सोप सोल्युशनची सीड ट्रीटमेंट आहे आपल्या शुगर केन मध्ये. त्याच्यामुळे मिलीबगचा अटॅक कंट्रोल होतो शुगर केन मध्ये. ओके. फिश ऑइल रोझेन सोप, माशाचं पासून एक तेल काढलं जातं, त्याची सीड ट्रीटमेंट आहे मिलीबग कंट्रोल करण्यासाठी शुगर केन मध्ये. ओके. आता मी काय सगळ्या सांगा, हे एक्झाम्पल द्यायचं चाललंय सीड ट्रीटमेंटचं. यू हॅव लर्न डिटेल इन प्लांट पॅथॉलॉजी. प्लांट पॅथॉलॉजी मध्ये तुम्हाला कांबळे सरांनी, भुटबुडे सरांनी बऱ्याच वेळा शिकवलं पण असेल. देन इंड्युसिंग अर्लीनेस ऑर व्हर्निलायझेशन ज्याला म्हणतो आपण. बाय गिव्हिंग अ व्हर्निलायझेशन ट्रीटमेंट द मॅच्युरिटी पिरियड ऑफ लॉंग ड्युरेशनल क्रॉप ऑर व्हरायटी is made shorter. This taken advantage by plant breeder in hybridization of long durational variety with the short durational one. Okay. तर व्हर्निलायझेशन म्हणजे काय, समजा लॉंग ड्युरेशनल व्हरायटी आहे, त्याचं क्रॉसिंग तुम्हाला शॉर्ट ड्युरेशनल व्हरायटी बरोबर करायचं आहे. ते जर दोन्ही ऍट अ टाइम सो केलं तर तुम्हाला सगळ्याला माहिती आहे की त्याची मॅच्युरिटी पिरियड किंवा फ्लॉवरिंग पिरियड वेगवेगळा येणार. म्हणजे शॉर्ट ड्युरेशनल व्हरायटी लवकर फ्लॉवरिंगला येणार आणि लॉंग ड्युरेशनल व्हरायटी त्याच्यानंतर एक 15 ते 20 दिवसानंतर फ्लॉवरिंगला येणार. बरोबर आहे. मग आपण मेल आणि फिमेलचं क्रॉसिंग कसं करणार हायब्रिडायझेशन मध्ये, करू शकत नाही. ग्रोथ स्टेजेस मॅच होत नाही. ओके. मग दोन व्हरायटी 10-12 15 दिवस अगोदर सोईंग करायचं, शॉर्ट ड्युरेशनल व्हरायटी नंतर सोईंग करायचं. सो बोथ आर कम ऍट द टाइम ऑफ फ्लॉवरिंग सेम टाइम.
आणि मग ते दोन्ही सेम टाइमला फ्लावरिंग येईल. ही एक मेथड झाली, ज्याला आपण तुम्हाला ज्या वेळेस सांगितलं असेल सिंक्रोनायझेशन. ते जर करायचं नसेल तर हा मेथड आहे. शॉर्ट ड्युरेशनल व्हरायटी आणि लॉंग ड्युरेशनल व्हरायटी दोन्ही ऍट अ टाइमच सो करायच्या. पण लॉंग ड्युरेशनल व्हरायटीचे सीड काही वेळासाठी फ्रीजमध्ये ठेवायचे, काही वेळासाठी म्हणजे 1-2 दिवस. ओके, आणि आफ्टर दॅट इमिजिएटली इट इज सोन इन टू द सॉइल. सो व्हॉट हॅपन, देर इज अ टेम्परेचर व्हेरिएशन, आणि त्यामुळे काय होतं माहिती का, टेम्परेचर मध्ये व्हेरिएशन क्रिएट होतं. ओके, सो व्हॉट हॅपन, there is a temperature variation. Okay, so when the seeds are placed in a fridge, the temperature is very cool, and when it is sown into the soil, the temperature is higher, because fridge मध्ये temperature असते 10 degree 5 degree Celsius, soil मध्ये 20 ते 25 degree Celsius. So there is a sudden change in the temperature, so it will break up the seed, you can say the dormancy, or it will quickly germinated, आणि त्यामध्ये क्विकली जर्मिनेट होतं आणि उगवून येतं. ओके, ह्याला म्हणायचं शॉक ट्रीटमेंट अशा टाईपची असते. तुम्हाला एक उदाहरण देतो. तुम्ही झोपलेला आहात शांत, तुम्हाला सकाळी लवकर उठायचं आहे. तुमचं रेग्युलर टायमिंग आहे उठायचं 7 वाजताचं किंवा 6 वाजताच, आणि तुम्हाला काहीतरी काम आहे म्हणून तुम्हाला सकाळी 5 वाजता उठायचं आहे. आता तुमच्या शरीराला सवय नाही 5 वाजता उठायची, पण तुम्हाला 5 ला उठायचं आहे. मग तुम्ही काय करणार, अलार्म लावताय. ओके, किंवा मोबाईलवर अलार्म लावून ठेवता. सकाळी 5 वाजता अलार्म वाजला की मोठ्या मोठ्याने आवाज येतो व ती टोन वाजते आणि आपली झोप तुटते. ओके, सेम विल बी हॅपन इन दिस इंड्युसिंग अर्लीनेस ऑर व्हॅनिलायझेशन. इथं तेच केलं जातं. सीडची जी डॉर्मिनन्स असते ती ब्रेकअप केली जाते क्विकली, आणि जे सीड उगवायला वेळ घेणार होतं आणि त्यामुळे लॉंग ड्युरेशनल गेलं असतं ते फटकन उगवून येतं आणि दोन्हीची मॅच्युरिटी पिरियड मॅच होतो. ओके, हे ब्रीडिंग मध्ये करतात, हे काय आपल्याकडे केलं जात नाहीये. Okay, inducing variation. The variation is induced by treating the seed with the X-rays. As a result of these, some very distinct change in the genetical makeup of the seed are brought out. It is then possible to select a desirable type. Spear the grass having awns, and spear it is exposed to the gamma radiation, or it does not produces awns or spears. Okay, आता इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ओके, तर इंड्युसिंग व्हेरिएशन मध्ये काय केलं जातं, हे कुठं करतात, बाबा ॲटॉमिक रिसर्च स्टेशन किंवा जिथं रेडिओ काम चालतं तिथं दिलं जातं. समजा तुम्हाला एखादी व्हरायटी अशी काढायची आहे, उदाहरणार्थ सॅफ्लावरची घ्या. आता सगळ्याला माहिती सॅफ्लावरच्या सीडवर पानाला किंवा प्लांटवर काटे असतात. ते काटे तुम्हाला घालवायचे. ओके, तुम्हाला कळलं की ह्या डीएनए मुळे हे काटे त्याच्यावर येत आहेत. ओके, तर तुम्हाला कळलं की हा डीएनए तुम्ही रिट्रॅक्ट करू शकता किंवा चेंज करू शकता. जर तुम्ही एक्सरे एवढ्या वेव्हलेंथचा एक्सरे एवढ्या वेळासाठी त्या सीडवर एक्सपोज केला तर तुम्हाला थॉर्नलेस व्हरायटी भेटेल, म्हणजे त्याला काटे नसणार आहेत. मग ते सीड तसं एक्सपोज करायचं ते एक्सरेज गॅमा रेजला आणि तशा व्हरायटी रिलीज करायच्या. यू हॅव टू चेंज द जेनेटिकल मेकअप ऑफ द सीडलिंग. तुम्हाला सीडचं जेनेटिकल मेकअप चेंज करायचं आहे, दॅट इज नोन एज म्युटेशन. ब्रीडिंग मध्ये सरांनी तुम्हाला सांगितलं असेल, इफ वी आर युझिंग एनी एक्सरेज गॅमा रेज और कोल्चिसिन केमिकल to change the genetical makeup of the seeds. सीडचं जेनेटिकल मेकअप चेंज जर करायचं असेल तर त्यासाठी ही जी ट्रीटमेंट आहे ह्याला म्हणायचं इंड्युसिंग व्हेरिएशन. जर तुम्हाला लवकरात लवकर नवीन व्हरायट्या काढायच्या असतील क्विकली, जास्त वेळ न घालवता, आता आपल्या रेग्युलर मेथड मधनं व्हरायटी रिलीज करायची असेल तर 10 to 15 इयर्स लागतात. 8-10 ते 15 वर्ष पण लागतात. क्रॉसिंग करा डिझायरेबल कॅरेक्टर यू कॅन रिलीज दिस. 1 ते 2 वर्षामध्ये तुम्ही रिलीज करू शकता, कारण की तुम्हाला फक्त एक कळलं पाहिजे एक्सपोज करायचं आहे. ओके, हे सगळं ब्रीडिंगच्या गोष्टी आहेत. त्याच्यानंतर ऑल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सीड ट्रीटमेंट, जे ऑब्जेक्टिव्ह होते ते सगळे शिकून संपलेले आहेत. कॉलेजमध्ये तुम्ही तर प्रॅक्टिकल फळ्यावर सोडवलं असतं, ठीक आहे, काय अडचण नाही. मी व्यवस्थित लिहिलेलं आहे एक्झाम्पल, तुम्हाला इझिली अंडरस्टूड होईल. तुम्हाला एक्झाम्पल, कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ रायझोबिंग द सीड ऑफ बंच व्हरायटी ऑफ ग्राउंड. एक सीड ट्रीटमेंट करायची असेल तर त्याला किती खर्च येईल, त्याचं एक उदाहरण दिलेलं आहे. ओके, तर बंच व्हरायटी आहे. सो रायझोबियम कल्चरचं 12 रुपये पर पॅकेट, 250 ग्रॅमचं पॅकेटची किंमत 12 रुपये. जुनं एक्झाम्पल आहे मॅन्युअल मधलं. आता कदाचित किंमत वाढली असेल, 20 रुपये असेल, 15 ते 20 रुपये. ठीक आहे, सोडून द्या, ते काय आपला विषय नाहीये.
सध्या आपल्याला एक्झाम्पल बघायचं आहे. तर आपल्याला रायझोबियमची सीड ट्रीटमेंट द्यायची आहे भुईमुगाला 1 हेक्टरसाठी. जागरी गुळाची आता किंमत मार्केटमध्ये 50 रुपये ते 70 रुपये, 60 रुपये झाला. लेबर चार्जेस, एका गाड्याची हजेरी कमीत कमी 300 रुपये ते 350-400 रुपये पर डे आहे. सीड रेट बंच व्हरायटीचा 100 kg पर हेक्टर आहे. ओके, ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, रेट ऑफ ऍप्लिकेशन तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. सांगितलंय मग अशी रायझोबियम कल्चरचं 250 ग्रॅमचं पाकिट, ओके, 10 किलो बियाण्याला लागतं. आणि 10 किलो बियाण्याला जर सीड ट्रीटमेंट करायची असेल तर 125 ग्रॅम जागरी लागते. ओके, मग अशीच तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. ओके, आता आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. आता नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड मध्ये मी सोल्युशन दिलेलं आहे. कसं आहे, तर रायझोबियम कल्चरचं पहिल्यांदा कॉस्ट काढूया आपण. द रेट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ रायझोबियम कल्चर 250 ग्रॅम 10 किलो बियाण्याला लागणार आहे. सीड रेट ऑफ बंच टाइप ऑफ व्हरायटी किती आहे, 100 किलो आहे. बरोबर आहे, हेक्टरी लागणार आहे. आता इथं बघा मी कसं मांडलंय बघा, 10 किलो बियाण्याला जर 250 ग्रॅम रायझोबियम कल्चर लागत असेल तर 100 किलो बियाण्यासाठी किती लागेल, हे तर क्वेश्चन मार्क मी टाकलाय. बरोबर आहे, अतिशय सोपं आहे. तर आपल्याला तिरकस गुणाकार करायचा आहे. 100 गुणिले 250 भागिले 10, उत्तर आलं 2500 ग्रॅम. म्हणजे थोडक्यात काय, एक पॅकेट असते 250 ग्रॅमचं, तर 2500 ग्रॅम म्हणजे 10 पॅकेट लागणार. तोंडी हिशोब आहे. खाली बघा, 250 ग्रॅम ऑफ रायझोबियम कल्चर वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग ऑफ द सीड 1 हेक्टर एरिया. ओके, इथपर्यंत कळलं तुम्हाला? ठीक आहे. ओके, द कॉस्ट ऑफ रायझोबियम कल्चर आपण आता जी मॅन्युअल मध्ये दिली तीच कॉस्ट पकडूया. 12 रुपये पर पॅकेट आहे. 12 रुपये 250 ग्रॅमच्या पॅकेटची किंमत आहे. आता इथं पण आम्ही मांडलंय कसं बघा, 250 ग्रॅम रायझोबियम कल्चरची कॉस्ट जर 12 रुपये असेल तर 2500 ग्रॅम रायझोबियम कल्चरची कॉस्ट किती, इथं पण एक क्वेश्चन मार्क मी टाकलाय. इथं पण पुन्हा तिरकस गुणाकार करायचा. 2500 गुणिले 12 भागिले 250. ओके, आन्सर आलं 120 रुपये. तोंडी हिशोब आहे, तिरकस गुणाकार करायची पण गरज नाहीये. 250 ग्रॅमचं जर एक पॅकेट असेल तर 2500 ग्रॅम मध्ये 10 पॅकेट बसणार. एक पॅकेट जर 12 रुपयाला जात असेल तर 10 पॅकेटाची 120 रुपये होणार आहे. तोंडी पण करू शकता तुम्ही, काय अडचण नाही. एकदम सोपा प्रॉब्लेम आहे 5 मार्काला तुम्हाला. त्याच्यानंतर रायझोबियमची किंमत निघाली. आता आपल्याला गुळाची किंमत काढायची आहे. किती गुळ लागेल, रिक्वायरमेंट ऑफ जागरी फॉर 1 पॅकेट ऑफ कल्चर. ओके, एका पॅकेटला रायझोबियमच्या कल्चरसाठी 125 ग्रॅम गुळ लागतोय. तर 250 ग्रॅमच्या कल्चरला जर 125 ग्रॅम गुळ लागत असेल तर 2500 ग्रॅम कल्चरला किती जागरी लागणार आहे, इथं क्वेश्चन मार्क आहे. बरोबर आहे, इथं पण तिरकस गुणाकार आहे. 2500 गुणिले 125 भागिले 250. ओके, उत्तर आलं 1250 ग्रॅम म्हणजे 1 किलो 250 ग्रॅम. आता 1 किलो 1000 ग्रॅम म्हणजे 1 किलोची कॉस्ट किती आहे, 60 रुपये. ओके, अतिशय सिंपल आहे. आता इथं पण पुन्हा तिरकस गुणाकार करायचा आहे. जर 1000 ग्रॅम म्हणजे 1 किलो जागरी हॅव्हिंग अ कॉस्ट ऑफ 60 रुपीज, तर 1250 ग्रॅम जागरी 1250 ग्रॅम जागरीची कॉस्ट किती, तर क्वेश्चन मार्क आहे. तर 1250 गुणिले 60 भागिले 1000. ओके, तिरकस गुणाकार केला, उत्तर आलं 75 रुपये. तोंडी पण तुम्ही करू शकता. जर 1 किलो गुळ 60 रुपयाला भेटतो म्हणजे 250 ग्रॅम 15 रुपयाला भेटणार आहे. 60 15 75. तोंडी पण करता येतं, अतिशय सोपा प्रॉब्लेम आहे. त्यानंतर प्रॉब्लेमचा तिसरा पार्ट आहे लेबर चार्ज. ओके, सो रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर फॉर ट्रीटिंग 100 ग्रॅम ऑफ सीड आफ्टर प्रिपेरिंग द स्लरी ऑफ रायझोबियम कल्चर. ओके, तर लेबर जे आहे, रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर फॉर ट्रीटिंग 100 ग्रॅम ऑफ सीड. ओके, तर आता इथं एक दुसरं काय दिलेलं आहे, जागरी. ओके, आता 100 किलोला सीड ट्रीटमेंट द्यायला माणसाला काही दिवस लागणार नाही, 2 तास भरपूर झाले. माणसाची जी 300 रुपये हजेरी आहे ती एका दिवसाची आहे आणि माणूस जे सीड ट्रीटमेंट करणार आहे ते 2 तासामध्ये करणार आहे, म्हणजे तो 1/4 केले. ओके, म्हणून इथं काय केलं, 150चा निम्म 4 तासात जर काम केलं असतं तर 150 रुपये लागले असते आणि 2 तासात केल्यामुळे 75 रुपये. तर टोटल कॉस्ट ऑफ सीड ट्रीटमेंट इथं मी दिलेली आहे. कॉस्ट ऑफ रायझोबियम मगाशी दाखवलं तुम्हाला 120 रुपये, कॉस्ट ऑफ जागरी 75 रुपये आणि लेबर चार्ज 75 रुपये. टोटल कॉस्ट ऑफ सीड ट्रीटमेंट झाली 270 रुपये. ओके, लाईक दिस वे युअर प्रॅक्टिकल रिलेटेड विथ द सीड ट्रीटमेंट इज कम्प्लिटेड. आणि अशा रीतीने तुमचं जे प्रॅक्टिकल होतं सीड ट्रीटमेंटचं ते संपलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर
नेक्स्ट आहे प्रिपरेशन ऑफ कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन ऑफ खरीप क्रॉप, बेसिकली सोयाबीन. ओके, वेट अ मिनिट. ठीक आहे. सो दिस युअर एक्सरसाइज नंबर 9. येत ऐकू? ओके, तर हॅलो हॅलो, एकच मिनिट, आवाज क्लिअर की तुम्हाला बघतो. हॅलो, आवाज येतोय? ओके, तर प्रिपरेशन ऑफ कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन ऑफ खरीप सोयाबीन. ओके, सो दिस इज युअर एक्सरसाइज नंबर 7. हे जे आहे इट इज एक्सरसाइज नंबर 7 आहे तुमची. ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन फॉर खरीप सोयाबीन. एक एक्झाम्पल दिलंय, सोयाबीन काय कोणत्याही क्रॉपची जरी दिली असती तरी चालू शकते, पण इथे त्यांनी उदाहरण दिलंय कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन खरीप क्रॉपची. ओके, सो आय विल एक्सप्लेन दॅट. सोयाबीन असू दे, कुठले असू दे, एक एक्झाम्पल द्यायचं कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन. तर यू हॅव लर्न इन थर्ड सेमिस्टर, तुम्हाला गोरसरांनी किंवा मॅडम होत्या तुम्हाला शिकवायला, मॅडमनी तुम्हाला हे शिकवलं असेल आपल्या. तर कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन म्हणजे काय असतं? कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन मीन्स इट इज नथिंग बट इट इज अ टॅब्युलर स्टेटमेंट ऑफ वर्क शेड्यूल कॅरिड आउट ऑन द क्रॉप. तर एखाद्या क्रॉपचं जे टॅब्युलर स्टेटमेंट आहे ते कॅरिड आउट करायचं आणि त्याचं कागदावर लिहायचं. ओके, सो यू हॅव टू प्रिपेअर कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन ऑफ वन क्रॉप. तर तुम्हाला एक कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनवायचं आहे. ते कसं बनवायचं आहे ते पण मी तुम्हाला दाखवतो किंवा सांगतो. तर पहिल्यांदा कुठले कुठले ऑपरेशन्स आहेत ते तुमच्या डोक्यामध्ये आले पाहिजेत. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला वन बाय वन कोणतं कोणतं ऑपरेशन कॅर्ड आउट करायचं आहे ते तुम्हाला कळालं पाहिजे. आफ्टर दॅट हाऊ मच लेबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॅर्ड आउट व्हेरियस ऑपरेशन. वेगवेगळे ऑपरेशन्स करायला लेबर्स किती लागणार आहेत ते तुम्हाला समजलं पाहिजे. टू नो द इनपुट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्रॉप. या प्रत्येक क्रॉपसाठी किती इनपुट लागणार आहे किंवा किती खर्च होणार आहे ते तुम्हाला कळालं पाहिजे. ओके, सो हाऊ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू कॅरी आउट दिस ऑपरेशन. म्हणजे बियाण्याला, सीडला, फर्टिलायझरला. देन मेकिंग टाइमली अरेंजमेंट ऑफ इनपुट लेबर फॉर कॅरी आउट द ऑपरेशन. त्यानंतर जे इनपुट जे आहेत ते तुम्हाला कोणते कोणते लागणार आहेत आणि ते कसे कसे अरेंज करायचे हे तुम्ही ठरवायचं आहे. ओके, आणि कॉस्ट ऑफ व्हेरियस ऑपरेशन आणि प्रत्येक ऑपरेशनची किती कॉस्ट येणार आहे हे तुम्हाला बघायचं आहे. ओके, सो I will give you the first definition. It is a statement of work schedule indicating the type of operation to be carried out in a farm during a specific period. Okay, तर एखाद्या पिरियड मध्ये कोणते कोणते क्रॉप्स किंवा कोणते कोणते ऑपरेशन्स करायचे आहेत. यू हॅव टू प्रिपेअर अ कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन आणि त्याच्या पद्धतीनं तुम्हाला कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनवायचे आहेत. ओके, तुम्हाला एक मी एक्झाम्पल देतोय. वेट मिनिट, मी स्क्रीन जराशी बंद केलेली आहे. मी चालू करणार आहे, दुसरं द्यायचं आहे. सो यू कॅन अंडरस्टूड. स्क्रीन तुम्हाला येईलच, 2 मिनिटं वाट बघा. ओके, ते तुम्हाला ठीक आहे. आता मी तुम्हाला एक बनवून दाखवतो कॅलेंडर ऑपरेशन. ओके, सिरियल नंबर 1 एक ग्राउंडनटचं किंवा सोयाबीनचं कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन मी तुम्हाला बनवतोय. ओके, ह्याच्यामध्ये महिना टाकायचा आहे. ऑपरेशन कुठं? ओके, प्लॅनिंग आपण कधी करतो? मे महिन्यामध्ये करतो, बरोबर आहे. ठीक आहे, मे महिन्यामध्ये आपण प्लॅनिंग ऑपरेशन करतो. नंबर ऑफ वीक सोडून द्या, त्याच्याऐवजी आपण इनपुट घेऊया. इनपुट इनपुट ओके, इनपुट मध्ये सीड्स असतील, फर्टिलायझर्स असतील, ट्रॅक्टर असतील. डेट घ्यायची. आता मे महिन्यात कुठली पण डेट टाका तुम्हाला जी पाहिजे, ते मे महिन्यामधली किंवा एप्रिल महिन्यामधली कोणतीही डेट तुम्हाला जी पाहिजे ते तुम्ही. एक मिनिट, 2/5 20. ओके,
आता ह्याला इनपुट काय लागणार आहे? ट्रॅक्टर. मी शॉर्टकट मध्ये लिहितो ट्रॅक्टर. ओके. मेल लेबर फिमेल लेबर काय लागणार आहेत का? नाही. ओके. ह्याच्यामध्ये हा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला कॉस्ट टाकतो. ओके. म्हणजे तुम्हाला इझिली कळेल. तर ट्रॅक्टर लावलेला आहे. एक हेक्टर आपल्याला भुईमूग सोयाबीनचं प्लाविंग करायचंय. कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन हे कसं बनवायचं असतंय तुम्हाला सांगतो आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत कसं आहे ते सांगतो. आता एक एकर जर नांगरायचा असेल तर त्याचा खर्च जो आहे का नाही तर अंदाजे जवळपास आता मार्केटमध्ये 3,000 रुपये 600 रुपये तास चाललाय आणि एक हेक्टर जर करायचं असेल तर 2,500 ते 3,000 रुपये खर्च येतो. 4.5 ते 5 तास लागतात नांगरायला. ओके. नंतर सिरियल नंबर 2 ऑपरेशन आहे तुमचं क्लॉड क्रशिंग. हे तुम्ही कधी करणार? जून महिन्यामध्ये ज्यावेळेस पाऊस पडेल त्यावेळेस तुम्ही करणार आहे. ओके. कशाने वापरला? पुन्हा तुम्ही ट्रॅक्टरच वापरला. ओके. डेट आता जून महिन्यामध्ये कुठलीही टाका. समजा एक उदाहरण देतो मी 5 पाऊस पडल्यानंतर आहे. सॉरी 15 टाकतो. 15/6/20. ओके. क्लॉड क्रशिंग कशाने केलं? रोटावेटर मारला. ओके. रोटावेटर. ओके. ठीक आहे. तुम्हाला मी करूनच दाखवतोय. स्पेलिंग बिलिंग पुन्हा बघत बसतो मी आता काय क्लिअर करत नाहीये. रोटावेटर मारला त्याचा खर्च आला 1,500 रुपये. त्यानंतर हॅरोविंग किंवा ह्या ज्या 2 गोष्टी आहेत किंवा स्कॅटरिंग ऑफ मॅन्युअर, हॅरोविंग टू स्कॅटरिंग ऑफ मॅन्युअर हे असल्याची काय गरज नाहीये एवढं करत बसण्याची. ओके. ठीक आहे. हे असलं काय करत बसण्याची आवश्यकता नाहीये. एकदा जर रोटावेटर मारला तर स्टबल बिबल सगळे हे जे आहेत हे सगळे क्लिअर होऊन जातं. त्यामुळं ह्याचं काय जास्त करत बसायची गरज नाहीये. ठीक आहे. ओके. ओके. त्याच्यानंतर मी सिंपल करतोय तुम्हाला अतिशय. त्याच्यानंतर 3 नंबर मध्ये काय? प्रिपरेशन ऑफ सारा रिजेस अँड फरोज. ओके. भुईमूग लावायचे तुम्हाला सारा बिरा बनवला, रिज फरो बनवले. ओके. जून महिन्यामध्ये म्हणजे सोईंगच्या वेळेसच ज्या दिवशी आपण सोईंग करणार आहोत त्याच्या अगोदरच आपण सारा बिरा बनवतो. समजा टोकायचा तुम्हाला किंवा सारा बनवला. ओके. ट्रॅक्टरनं. ठीक आहे. तारीख होती समजा पाऊस बिऊस पडला सगळं झालं. तुम्ही क्लॉड क्रशिंग मिशिंग करून ठेवलं सगळं ढेकळं बिकळं क्लिअर करून ठेवली. ओके. 20/6/2020. ओके. सारा बनवला. कशाने बनवला? ट्रॅक्टर बनवला. खर्चाला समजा 1,200 रुपये. ओके. त्यानंतर सिरियल नंबर 4. ओके. तुम्ही स्क्रीनवर बघा मी सोडवून दाखवतोय डायरेक्ट तुम्हाला बनवून दाखवतोय. ऍक्च्युली हे बनवायचं आहे. यू हॅव टू प्रिपेअर दिस. हे तुम्हाला बनवायचं आहे पण मी तुम्हाला बनवून दाखवतोय. ओके. त्याच्यानंतर नंबर 4 मध्ये जून महिन्यामध्ये बेसल डोस सोईंग ऑफ सीड. आता हे एका दिवशी होणार आहे ज्या दिवशी तुम्ही सोईंग करणार आहात. ओके. त्या दिवशीच हे सगळ्या गोष्टी होणार आहेत. समजा सोईंग करतोय मी 21 तारखेला. ओके. 21/6 21/6/20 ला. ओके. ठीक आहे. सोईंग आणि बेसल डोस ह्या दोन्ही ज्या गोष्टी आहेत ह्या मी त्याच वेळेस करतोय. ठीक आहे. प्रिपरेशन ऑफ वॉटर चॅनल बिनल हे जे सगळ्या गोष्टी आहेत त्या दिवशी मी सगळ्या करणार आहे. ओके. आता ऍप्लिकेशन ऑफ बेसल डोस खत टाकायला. ओके. काय लेबर लागणार आहे तुम्हाला? समजा 2 मेल लागले. ओके. ठीक आहे. समजा 3 फिमेल लागल्या किंवा 2 फिमेल लागल्या. ओके. सोईंग करताना जे सोईंग आहे ते सोईंग करताना तुम्हाला आता सीड लागणार आहे. ओके. तर आपल्याला इथं इनपुट मध्ये सीड लिहावं लागेल. त्याचं काय 75 किलो सोयाबीनचा सीड रेट आहे समजा हेक्टरी. नंतर तुम्हाला युरिया काय द्यावा लागेल? बेसल डोस समजा 1 बॅग. ओके. त्याच्यानंतर एकच मिनिट थोडस ओके. युरिया तुम्हाला द्यावा लागला काही प्रमाणामध्ये थोडासा. ओके. तर 1 बॅग युरिया. त्याच्यानंतर 1 बॅग युरिया नंतर तुम्हाला समजा SSP तुम्ही दिलं. ओके. 2 बॅग एक्झाम्पल देतोय फक्त. त्यानंतर DAP दिलं म्हणजे खत आणि सीड. तर याची किंमत लिहावी लागेल तुम्हाला. ओके. समजा
एक बॅग युरियाची समजा 2200-2500 रुपये लिहिती, समजा एक 5500 खताचे झाले, युरियाचं पोतं 300 रुपयाला आहे, एसएसपीचं 850 रुपयाला आहे, किंवा अजून एमओपी डीएपी वापरलं त्याचं एक 4000 रुपये खर्च आलाय समजा, कॉस्ट लिहायचे तिथे तुम्हाला. त्यानंतर लेबर चार्जेस, ट्रॅक्टरनं पेरायचं, ओके 1 हेक्टर 2 तास लागले, आणि लेबरचा चार्ज, पेरायला, हे खत विस्कटायला, हे सगळं करायला समजा सगळा खर्च जो आला समजा तो 2500 रुपये आला, हा कॉस्ट आहे. ओके, हे झालं तुमचं इथपर्यंत. त्यानंतर गॅप फिलिंग किंवा थिनिंग ऑपरेशन. ओके, गॅप फिलिंग किंवा थिनिंग ऑपरेशन, ठीक आहे, हे जे आहे ते शक्यतो आपण 1 महिन्यानंतर करतो, 21 दिवसानंतर चेंज आहे ऑपरेशन. ओके, 1 महिन्यानंतर आपण हे ऑपरेशन करतो, ठीक आहे, जवळपास 21 दिवसानंतर, ठीक आहे. तर थिनिंग गॅप फिलिंग आणि फिलिंग ऑपरेशन जे आहेत आपण जे आहे ते कॅर्ड आउट केले जातात. ओके, आणि ह्याला लेबर समजा ह्याला काय बायकाच लागतात, समजा 2 बायका लागल्या आणि इथं पण 2 बायका लागल्या, एका बाईची हजेरी 150 रुपये, 2 बायका झाले 300 युनिफॉर्म प्लॅन. त्याच्यानंतर टू किंवा होईंग काय असेल ते. ओके, तर विडिंग करायचं आहे, तर विडिंग करताना तुमच्याकडे 2 ऑप्शन्स आहेत, एक तर हँड विडिंग असेल. ओके, हँड विडिंग करायचं असेल तर तुम्हाला इथं लेबर द्यावे लागणार, लेडीज समजा एका 1 हेक्टर म्हणजे कमीत कमी 25 ते 30 बायका लागणार 2-3 दिवस, म्हणजे रोज नाही म्हणत मी, 5-6 बायका सोमवारी, 5-6 बायका मंगळवारी, 5-6 बायका असं हजेरी. तर गुणिले तुम्ही करू शकता जवळपास, आता तुम्ही कॅल्क्युलेट करा किती होते अंदाजे. 25 गुणिले जर 150 आपण केलं तर 10 बायकाचं होणार जवळपास 1500, 3 आणि जवळपास 4500-5000 रुपये. ओके, अंदाजे टाकतोय मी किंमत, तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून टाकायचे. 4-3.5चा खर्च हजेरी मल्टिप्लाय करा, मी काय करत नाही सध्या, बघतोय तुम्हाला दाखवतोय. टॉप ड्रेसिंग, नंतर आता टॉप ड्रेसिंग, आता शक्यतो सोयाबीनला जर रायझोमची सीड ट्रीटमेंट असेल तर टॉप ड्रेसिंगची गरज नाहीये. ओके, ठीक आहे, तुम्हाला ते ऑटोमॅटिक नायट्रोजन फिक्स करतं, त्यामुळे टॉप ड्रेसिंग काही गरज नाहीये. ओके, होईंग कोळपण्याची गरज नाहीये, पाऊस जर पडला नाही तर एखादं इरिगेशन तुम्हाला द्यावं लागेल. ओके, एखादं दुसरं इरिगेशन 1 द्या किंवा 2 द्या. आता इथं बघा दिले बघा, इरिगेशन नेसेसरी, इरिगेशन टू इफ नेसेसरी, किंवा इन्सेक्टिसाइड फंजीसाइडचं इथं नाव लिहिले बघा, इन्सेक्टिसाइड फंजीसाइड. आता समजा जर तुम्ही सीड ट्रीटमेंट केली असेल ऍट द टाइम ऑफ सोईंग, ओके, आता इरिगेशन समजा मला एक इरिगेशन द्यावं लागलं. ओके, मला एक मेल लेबर लावून दोन म्हणजे एक मेल लेबर 2 दिवस लागला, त्याला लागलं, त्याची हजेरी 300 रुपये होती, त्याचे 600 रुपये झाले इरिगेशनचे. ओके, 600 रुपये अंदाजे येणार. त्यानंतर समजा एखादा रोग पडला असेल, एखादा रोग किंवा आजार पडला, कुठला पण पडला, एक्झाम्पल घ्या, मी काय नाव लिहित बसत नाही, तुम्हाला एखादं इन्सेक्टिसाइड मारावं लागलं. ओके, त्याला एक 800 रुपये खर्च आला, इन्सेक्टिसाइड मारलं, कुठला एक रोग पडला होता किंवा काय आहे. पुन्हा इरिगेशन काही दुसरं द्यावं लागलं नाही, पाऊस पडत होता. त्यानंतर हार्वेस्टिंगची एक टेंटेटिव्ह डेट घ्यायची आहे तुम्हाला, हार्वेस्टिंग. आता हार्वेस्टिंग तुम्ही माणसं लावून किंवा मॅन्युअली करणार असाल तर इथं हार्वेस्टिंगची एक डेट टाकायची. ओके, आता आपलं सोईंग कसं जातं 21/6, 21/7, 21/8, 21/9. ओके, 21/9 म्हणजे 10व्या महिन्यामध्ये किंवा 9व्या महिन्यामध्ये किंवा 10व्या महिन्यामध्ये कुठली पण तुम्ही डेट टाका. एक 1 मिनिट थांबा, 2/10/20 हे हार्वेस्टिंग केलं तुम्ही. हार्वेस्टिंग करायला 4 मेल आणि 10 फिमेल लागल्या. ओके, त्यांचं झालं 1600 रुपये. उदाहरण चाललंय आपलं, देतोय फक्त हार्वेस्टिंग करणे. त्यानंतर तुम्हाला याचं थ्रेशिंग करावं लागेल, एक 5-6 दिवस वाळवावं लागेल, सुकवावं लागेल. थ्रेशिंग नाही तुम्हाला करायचं असेल, समजा तुमचं एक 12 तारखेला ते सुकवलं, वाळवलं सगळं आणि मशीन मधनं ते गाळून घेतलं. ओके, काय एका पोत्याचा रेट असेल, काय 80 रुपये 100 रुपये काय तर रेट असेल सोयाबीनचा. ओके, समजा तुमचं इल्ड आलं, इथे इल्ड इनपुट मध्ये लिहितो मी, इल्ड आलं 20 बॅग, 20 गणी बॅग एवढं तुमचं उत्पादन आलं. तर एक बॅगचं थ्रेशिंग करायचा चार्ज होता, सपोज चार्ज होता
₹100 घ्या, सिंपल, म्हणजे आपला हिसाबाला बरं पडेल. थ्रेशिंगचा चार्ज मशीनला गाळायचा. ओके, तर तो खर्च झाला ₹2000. नंतर क्लिनिंग ड्राईंग केलं तुम्ही, साफसफाई केली, सॉर्टिंग बिल्टिंग केलं, स्वच्छ बिच्छ केलं, काय घाण धूळ बिळ होती त्याला तुम्ही एक 4 बायका लावल्या आणि 2 गडी लावली, साफसफाई क्लिनिंग केलं. ओके, तर 600 आणि जवळपास अंदाजे ₹1200 खर्च आला त्याचा. साफसफाई क्लिअर केली, बॅग डिग मध्ये भरलं आणि प्रिपेअर युअर प्रोड्यूस रेडी फॉर मार्केटिंग आणि स्टोअर करून ठेवलं. स्टोअर करताना तुम्हाला ते बॅग्स मध्ये भरावं लागेल. ओके, गणी बॅग्स मध्ये भरावं लागेल. तर एका बॅगची किंमत आता तुम्ही ₹20 ते ₹30 बॅग आहेत 20 बॅगची, तर 3 दिवसात म्हणजे 9,000. ओके, म्हणजे अंदाजे ₹900 गणी बॅगचा खर्च आला. सो लाईक दिस वे यू हॅव टू प्रिपेअर कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन. आणि अशा पद्धतीनं तुम्हाला कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनवायचं. मी बघा तुम्हाला बनवून दाखवले. ओके, मी हे मॅन्युअल मधलं आहे आपलं, ह्या थोडस चुका आहेत, मी ह्याच्यापेक्षा चांगलं बनवून तुम्हाला ग्रुपवर टाकतो आपल्या, तर तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना विचारून हे असं बनवायचं आहे. ओके, हे कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन आहे, हे तुम्हाला असं बनवायचं आहे. तर टेंटेटिव्ह डेट्स, खत, बी बियाणं, त्याचा खर्च, त्याच्या किमती अशा टाकून, लेबर्स किती लागतील काय, आता हे मी अंदाजे लिहिले, म्हणजे बरोबर 80 ते 90% बरोबरच आहे, त्यात काही चुकीचं असं काही नाहीये. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला हे जे आहे, यू हॅव टू प्रिपेअर अ कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन. तर तुम्हाला हे कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनवायचे आहे. आता मी अजून एक स्लाइड तुम्हाला शेअर करतोय. ओके, ठीक आहे, एक स्लाइड मी तुम्हाला एक शेअर करतोय. ओके, शेअर का होईना स्लाइड. ओके, तर तुम्हाला जर समजा मल्टिपल क्रॉप लावायचे असतील, समजा तुम्हाला जर ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग, मका, उडीद असे जर भरपूर क्रॉप्स लावायचे असतील ऍट ए टाइम, सो यू हॅव टू फिक्स अप द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेशन. तुम्हाला जे आहे ते ऑपरेशनची प्रायोरिटी फिक्स करायची असते. सपोज मी एक शेतकरी आहे आणि मला एक 10-15 क्रॉप लावायचे आहे, 7-8 क्रॉप लावायचे, एक्झाम्पल घ्या. मी एक शेतकरी आहे. मेथड्स कशा आहेत कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनवण्याच्या? मला ग्राउंडनट पण लावायचं आहे, मला शुगर केन पण लावायचं आहे, मला ज्वारी पण लावायचं आहे. आता मला काय करायचं आहे, हे सगळं खरीप मध्ये सोईंग करायचं आहे. सो आय हॅव टू गिव्ह द प्रायोरिटी. तर आता कसं आहे, ऊसाला काय उशिरा लावला तरी चालतोय, लॉंग ड्युरेशनल क्रॉप आहे, अडसाली पीक आहे. मग मी पहिल्यांदा काय करणार, ज्वारी लावून टाकणार, कारण ज्वारीला काय एका दिवसात सोईंग करायचं आहे. मी एका दिवसात ज्वारी पेरून टाकली, पुन्हा मी काय केलं, ग्राउंडनट लावलं, टोकला ग्राउंडनट टोकायला मला 2-3 दिवस गेले आणि ऊस लावायला मला 1 आठवडा जाणार आहे. तर जे काम पहिले लगेच होईल, क्विकली होईल, ते पहिल्यांदा करायचं. जे कामाला जास्त उशीर लागेल ते हळूहळू आणि स्लोली करायचं. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला तुमच्या क्रॉप कॅफेटेरियाची तुम्हाला एक ही बनवायची आहे, लिस्ट बनवायची आहे क्रॉपची. अकॉर्डिंग टू यू हॅव टू प्रिपेअर अ लिस्ट ऑफ द क्रॉप. पहिल्यांदा तुम्ही ठरवायचं की कोणते कोणते क्रॉप तुम्हाला घ्यायचे. तर अशी लिस्ट तुम्हाला तुमच्या आई वडिलांना विचारायची आहे. रब्बीमध्ये आपण कुठले कुठले पिकं लावणार आहेत हे तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना विचारायचं आहे आणि त्याची लिस्ट लावायची आहे. मग त्यामध्ये पहिलं कुठलं लावायचं, दुसरं कुठलं, तिसरं कुठलं, गडबड कुठल्याला करायचं. नंतर त्याचे प्रत्येकाचं ऑपरेशन मी आता कसं काढलं, किमती, इनपुट, खत, बी बियाणं किती खर्च येईल ते तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना विचारायचं. तुम्ही आता घरीच आहात आणि असं 3 क्रॉपचे किंवा 4 क्रॉपचे बनवायचे लिस्ट. फिक्स द टाइम लिमिट टू द इच ऑपरेशन. पहिलं कुठलं करायचं, दुसरं कुठलं करायचं, कुठल्या महिन्यामध्ये कुठलं करायचं, ह्याच्या प्रायोरिटी द्यायचं तुम्हाला ऑपरेशनच्या. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा मी काय करणार, दुसऱ्यांदा मी काय करणार, कुठलं ऑपरेशन करणार आहे ह्याच्या प्रायोरिटी द्यायचं. ओके, त्याच्यानंतर मॅन्युअल बुलक पॉवर किंवा लेबर किती लागणार आहे, म्हणजे बांगल्याला किती बायका लागतील, ट्रॅक्टरचा चार्ज किती होईल, बुलक पॉवरचा चार्ज किती होईल, हे सगळं तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना विचारायचं आहे आणि त्याच्या किमती डिसाईड करायच्या आहेत. ऑल द ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपरेटरी टिलेज टू द थ्रेशिंग अँड विनोइंग फॉर ऑल द क्रॉप शुड बी इन्क्लुडेड. फार प्रिपरेटरी टिलेज पासन, प्लाविंग हार्विंग पासन फार हार्वेस्टिंग पर्यंत सगळ्या ऑपरेशन्सचे नाव, त्याला लागणारा खर्च आणि बी बियाण्याचा खताचा सगळा खर्च आणि अंदाजे किती उत्पादन येईल हे सगळं बनवायचं कागदावर. 3-4 कागदावर बनणार आहे आणि इट शुड बी इन सच अ वे दॅट ऑल द ऑपरेशन स्कॅटर्ड थ्रू आउट द इयर अँड देअर शुड बी नॉट अ स्लॅक. म्हणजे वर्षभर काम मिळालं पाहिजे शेतकऱ्यांना, कुठंही ओव्हरलॅपिंग झालं नाही पाहिजे. व्हिडिओ ऑन ठेवा सगळ्यांनी, व्हिडिओ ऑन ठेवा, प्रॅक्टिकल संपले. मला काय बोलायचंय फक्त तिथे बोलत राहणार आहे. व्हिडिओ ऑन ठेवा. तर तुम्हाला असं कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनवायचं आहे. ओके, कुठं, तुमच्या घरी बसून. जर तुमचे आई वडील शेती करत नसतील
ओके. सो यू कॅन आस्क युअर पॅरेंट्स, तुमचे चुलते किंवा तुमची जे कोण शेती करत असेल, तुमचे पाहुणे रावळे. आता सगळ्याच मुलांचे आई वडील काही शेती करतायत अशातला भाग नाहीये. ज्यांचे आई वडील शेती करत नसतील, ओके, त्यांनी काय करायचं, चुलते मालते पाहुणे रावळे तुमची जी कोण शेती करतंय त्यांना विचारून त्यांच्याकडून माहिती घेऊन तुम्हाला हे कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनवायचं आहे. तर तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना काय विचारायचं सांगतो तुम्ही आत्ता, आपण रब्बी सीझनला विच क्रॉप वी आर कल्टिवेटेड इन रब्बी सीझन. ओके, कुठले क्रॉप. सो फर्स्ट पॉइंट, प्रिपेअर द लिस्ट ऑफ द क्रॉप. तुम्हाला क्रॉपची लिस्ट बनवायची रब्बी मध्ये, आपल्याला रब्बी सीझनचे बनवायचे. रिमेंबर, यू हॅव टू प्रिपेअर अ कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन फॉर रब्बी सीझन. तुम्हाला रब्बी सीझनचं बनवायचं आहे. नेक्स्ट वन, सेकंड वन आहे, वेन यू आर प्रिपेअरिंग द लिस्ट ऑफ दॅट क्रॉप्स. लिस्ट बनवल्यानंतर कुठलेही यू हॅव टू सिलेक्ट द एनी 3 क्रॉप्स. त्यापैकी कुठले 3 क्रॉप सिलेक्ट करा. 2 or 3 ऍटलिस्ट, 2 किंवा 3 क्रॉप सिलेक्ट करा आणि त्याचं कॅलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनवायचं, जसं मी तुम्हाला आता बनवलेलं होतं. यू हॅव टू आस्क द क्वेश्चन्स टू युअर पॅरेंट्स. व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग, व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ हॅरोविंग, व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ सोईंग, व्हॉट इज द सीड रेट, फर्टिलायझरच्या किमती आई वडिलांना विचारायचं आहे. यू हॅव टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ युअर पॅरेंट्स. ओके, जर तुमचे आई वडील शेती करत असतील तर एका मिनिटात तुम्हाला किमती सांगतील. इफ युअर पॅरेंट्स आर फार्मर देन ही विल एक्सप्लेन यू द कॉस्ट ऑफ ईच अँड एव्हरीथिंग. प्रत्येकाच्या किमती तुम्हाला तुमचे आई वडील सांगतील. मी पुन्हा रिपीट करतो, ज्यांचे आई वडील जॉब्स करतात, पुण्या मुंबईमध्ये राहतायत किंवा सिटीज मध्ये राहतायत, दे आर इन जॉब्स, कोणाचे शिक्षक आहेत, कोणाचे पोलीसमध्ये आहेत, कुठल्याही. इफ युअर पॅरेंट्स आर इन जॉब, जर जॉब्स मध्ये असतील तुमचे आई वडील, नोकरी करत असतील, तर तुमचं कुठलंही रिलेटिव्ह, चुलते मालते पाहुणे रावळी, रिलेटिव्ह कोण पण तुमची शेती करत असेल किंवा पाहुणे रावळे कोणी शेती करत असतील, यू हॅव टू कॉल देम. तुम्ही त्यांना फोन करायचा आणि त्यांच्याकडे माहिती घेऊन हे प्रिपेअर करायचं आहे की व्हॉट इज द चार्ज इन आवर रिजन. आपल्या भागामध्ये काय चार्ज आहे. ओके, आपल्यामध्ये ट्रॅक्टरचा चार्ज काय आहे. आता आमच्या वडूचा सांगतो, आमच्या वडूजमध्ये आमच्या भागामध्ये 600 रुपये तास आहे ट्रॅक्टरचा. 1 एकर जर नांगरायचा असेल तर 4 तास ट्रॅक्टर चालतो. 600 रुपये प्रमाणे चार्ज बघा. कराडमध्ये गुंठ्यावर असते, कराडमध्ये एकरावर किंवा गुंठ्यावर 2000-3000 रुपये गुंठ्यावर ट्रॅक्टर चालतो. तुमच्या भागामध्ये बाईची हजेरी बघा किती आहे. आमच्या वडूजमध्ये 150 रुपये लेडीजची हजेरी आहे आणि जेंट्सची